Hello, welcome back. Okay, in this video, we shall discuss the regression estimate when the constant b, which we have prefixed as b naught, that is computed from the sample. That is, instead of a pre-assigned value b naught, we use that value computed from the sample. You know that earlier we have discussed that the regression estimator is defined as, okay, the regression estimate was defined as, uh, please wait. Okay, here we were pre-assigning a value capital B for the constant b, that is equal to syx divided by sx square, which is the regression coefficient of y on x. Okay, but we have seen that this quantity is a parameter not computed from the sample. Okay, it is a true parameter of the regression coefficient of y on x. So since this quantity capital B is unknown, it has no practical relevance, because practically we have to compute this regression coefficient from the sample. So naturally you require the sample regression coefficient of y on x instead of the population regression coefficient of 1 by y on x, which is denoted by capital B. So, and you see, what is syx divided by sx square? It is equal to summation over I equal to 1 to capital N yi minus y bar into xi minus x bar divided by summation over I equal to 1 to n xi minus x bar the whole square. It is computed from the population. And suppose you are computing a similar quantity from the sample, what will be this? Okay, that quantity is utilized here. Okay, now see, we are computing capital B hat, that is the same computation but from the sample, that is sigma over I equal to 1 to small n yi minus y bar into xi minus x bar divided by summation over I equal to 1 to n small xi minus small x bar whole square. And this quantity is actually the sample regression coefficient of y on x. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പിളാണല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്തായി മാറും? y bar LR, that is equal to small y bar plus capital B hat into x bar minus x bar. നേരത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്, അതിന് പകരം ബി ഹാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, വേർ ബി ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് y ഓൺ എക്സ്. ഓക്കെ, ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? അതായത് ഈ വേരിയൻസ് മിനിമം ആവണമെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്മോൾ ബിക്ക് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ബി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ബി നിർഭാഗ്യവശാൽ അതൊരു പാരാമീറ്ററാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബിക്ക് പകരം അത് ഉപയോഗിക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബി ഹാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബി ഹാറ്റ് ഈസ് ദി റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ദി സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇതാണ്. y bar LR, സെയിം നൊട്ടേഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ y bar പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ B ഹാറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ മൈനസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്തായിരിക്കില്ല? അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കില്ല. പകരം നമുക്കൊരു ബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസിന് പകരം മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത തിയറത്തിൽ, തിയറം നമ്പർ 3, ഇതിൽ നമ്മൾ
we will show two things. One, the regression estimator y bar LR, which is computed by small y bar plus b hat into capital X bar minus small x bar, is a biased estimator, and at the same time we will compute the mean square error of that estimator as 1 minus f by n into capital sy square into 1 minus rho square. ഇത് ട്രൂ വേരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പിന്നീട് ഈ വേരിയൻസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക? അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ അവസാനത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് ഈ വേരിയൻസിനെ ഇതാണ് തിയറത്തിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേരിയൻസ്. ഈ വേരിയൻസിനെ എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും? ക്യാപിറ്റൽ എസ് വൈ സ്ക്വയറിന് പകരം സ്മോൾ എസ് വൈ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക. ഈ റോ സ്ക്വയറിന് പകരം ആർ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക. ആർ മീൻസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. കാര്യം ഇവിടെ എസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി വേരിയബിൾ വൈ ആണ്. ഇത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റഡി വേരിയബിൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൻ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വേരിയൻസിനെ ഈ മീൻ സ്ക്വയർ എററിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എസ് വൈ സ്ക്വയറിനെ സ്മോൾ എസ് വൈ സ്ക്വയർ കൊണ്ടും അതുപോലെ റോ സ്ക്വയറിനെ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ കൊണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ തിയറത്തിലേക്ക് വരാം. ദ തിയറം സേസ് ദാറ്റ് small y bar that is equal to that is equal to y bar plus b hat into capital X bar minus small x bar. Okay, and the mean square error is this, and in proving this we will show that it is not an unbiased estimator. Okay, now we come to the proof of this theorem. What is y bar LR? It is equal to y bar plus b hat into x bar minus small x bar, where b hat is equal to the sample regression coefficient, which is equal to small sxy divided by small xx square. Okay, ഇതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എസും സ്മോൾ എസും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യണം. ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സ്ക്വയർ, ആൻഡ് സ്മോൾ എസ് സ്ക്വയർ ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി population mean square, and this is the variance. Numerator is the sample variance. Okay, and both are sample quantities. Numerator is the sample correlation coefficient and denominator is the sample variance of x. Okay, not sampling variance but sample variance. Okay, now നമുക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ എല്ലാറിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് അല്ല, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മീൻ സ്ക്വയർ എറർ. മീൻ സ്ക്വയർ എററിനെ നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയും. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മീൻ സ്ക്വയർ എററും വേരിയൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും, വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എൻ്റെ സാമ്പിൾ സൈസ് ഈസ് ലാർജ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻ സ്ക്വയർ എററിന് പകരം ഒരു പക്ഷേ വേരിയൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തേക്കാം, പക്ഷേ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രം കരുതുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ എപ്സൈലൻ നോട്ട്, എപ്സൈലൻ 1, എപ്സൈലൻ 2 ആൻഡ് എപ്സൈലൻ 3, ഈ 4 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ആ 4 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ എപ്സൈലൻ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ വൈ ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണിത്. Okay, and from this you can write small y bar equal to capital Y bar into 1 plus epsilon naught. Okay, അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ വൈ ബാറിനെ മാത്രം ലെഫ്റ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക, ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈ ബാർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എപ്സൈലൺ എന്നാണ് കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ എപ്സൈലൺ 1 എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ minus capital X bar divided by capital X bar. From this you will get small x bar equal to x bar into 1 plus epsilon 1. Okay, then similarly epsilon 2 എന്ന് പറയുന്നത് small sxy minus capital sxy. ഇതും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്.
ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസിൻ്റെ ഒന്ന് സാമ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അതാണ് എപ്സൈലൺ 2. സോ ഫ്രം ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സ്മോൾ എസ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എസ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് epsilon 2, and similarly epsilon 3 you take this is equal to small sx square minus capital Sx square divided by capital Sx square. ഇതും ഒരു റിലേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. From this you will get small Sx square equal to Sx square into 1 plus epsilon 3. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ വൈ ബാർ, സ്മോൾ എക്സ് ബാർ, സ്മോൾ എസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സ്മോൾ എസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് the corresponding statistics and the corresponding parameters. Okay, and you can easily show that expectation of epsilon naught, that is equal to expectation of y bar minus capital Y bar by capital Y bar, that is 1 by Y bar into expectation of small y bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ capital Y bar ആണ്, minus capital Y bar, that is equal to 0. അതേപോലെ തന്നെ expectation of epsilon 1 is also equal to 0. And again, then what is this? Okay, these quantities, expectation of epsilon naught square, that is equal to expectation of 1 by capital Y bar square. അതവിടെ പ്രിന്റ് ശരിയായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ 1 by capital Y bar square into small y bar minus capital Y bar the whole square, that is equal to expectation of capital Y bar square into variance of small y bar. Variance of small y bar എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 1 minus f by n into sy square ആണ്. So finally you can write this is 1 minus f by n into cy square. What is c? C is the coefficient of variation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ആണ് സി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയമുള്ള നൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വാട്ട് ഈസ് സി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദിസ് സി വൈ സ്ക്വയർ ആസ് എസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓർ സി വൈ ആസ് എസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ബാർ, വിച്ച് ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ഓക്കെ, and similarly expectation of epsilon 1 square, that is equal to 1 minus f by n into c y square alla sorry cx square aanu ivide, please correct it. Expectation of epsilon 1 square is equal to 1 minus f by n into cx square. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമാണത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഇനി വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എപ്സൈലൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ 1, that is equal to expectation of y bar minus capital Y bar by Y bar into x bar minus x bar divided by x bar, that is equal to 1 by Y bar into x bar into covariance between Y bar and x bar. As you know, it is from analogy of simple random sampling, you can write this as 1 by Y bar into x bar into 1 minus f by n into rho into sx into sy, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എസ് എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി. ബോത്ത് ആർ സെയിം കാര്യം. റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് വൈ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ എസ് എക്സിനെ എക്സ് ബാർ കൊണ്ടും എസ് വൈയെ വൈ ബാർ കൊണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് coefficient of variations of x and that of y. So you will get this is equal to 1 minus f by n into rho into cx into cy. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴേ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്ററിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? y bar LR equal to y bar into y bar plus sxy divided by sx square, അതായത് b hat, capital B hat, that is equal to x bar minus y bar. അതാണല്ലോ ഈ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ y ബാറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ y ബാർ ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് y ബാർ, x ബാർ, അതുപോലെ sxy, അതുപോലെ sx സ്ക്വയർ. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. That is y bar into 1 plus epsilon naught plus sxy divided by sx square into
ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ, ഐ മീൻ സോറി, ദിസ് ഈസ് ഈക്വലി സ്മോൾ എസ് എക്സ് വൈയെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എസ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എപ്സൈലൺ 2 എന്നും, അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സ്മോൾ എസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എപ്സൈലൺ 3 എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കാര്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ നമ്പർ 1 ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എപ്സൈലൺ 1 ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ. ഓക്കെ, now we define the error of estimation, which is equal to y bar LR minus capital Y bar. Okay, what is this? Okay, ഇവിടെ ഈ y bar LR എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ y bar into 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ y bar into epsilon naught. ഓക്കെ, then മൈനസ്, ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് b into epsilon 1 into x bar into 1 plus epsilon 2 into 1 plus epsilon 3 to the power of minus 1. Okay, where b is equal to the population regression coefficient of y on x. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ b ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ 1 ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എപ്സൈലൺ 2 അതങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് 1 പ്ലസ് എപ്സൈലൺ 3 ടു ദി പവർ ഓഫ് മൈനസ് 1നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേം ഇതാണ്, y ബാർ ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ നോട്ട് മൈനസ് b ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ 1 പ്ലസ് എപ്സൈലൺ 1 എപ്സൈലൺ 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എപ്സൈലൺ 3 പ്ലസ് എപ്സൈലൺ 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, okay, now therefore this is equal to y bar into epsilon naught first term എടുക്കുന്നു minus b into x bar into epsilon 1 into 1, that is epsilon 1 minus epsilon 3 into epsilon 1. okay, that is the second term. Then third term is 1 into epsilon 1 into epsilon 2. മൂന്ന് ടേം. ബാക്കിയുള്ള ടേം ഒക്കെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നോറിങ് തേർഡ് പവർ ഓൺവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ എപ്സൈലൻ്റെ തേർഡ് പവർ, ഫോർത്ത് പവർ, ഫിഫ്ത്ത് പവർ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എക്സാക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടില്ല, മറിച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ ഇത് അൺബയാസ്ഡ് അല്ല. കാര്യം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 കിട്ടില്ല. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y ബാർ LR മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ y ബാർ 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. y bar LR ഈസ് അൺബയസ്ഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ y bar എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ 0 കിട്ടണം. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും 0 കിട്ടില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ പ്രൂഫിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് വളരെ ഓബ്വിയസ് ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ MSc കാണുന്നു, മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ഓഫ് y ബാർ LR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y ബാർ LR മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ y ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, y ബാർ LRനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ y ബാറിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് ബയാസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ MSc എന്ന് പറയുന്നത് MSc ഓഫ് എനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് മൈനസ് ദ പാരാമീറ്റർ ഫോർ വിച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഓക്കെ, so with that you will get this is approximately equal to y bar into epsilon naught minus b into x bar into epsilon 1 minus epsilon 1 epsilon 3 plus epsilon 1 epsilon 2 the whole square. ഓക്കെ, കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെയും നമ്മൾ തേർഡ് പവർ ഓൺവേർഡ്സ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്, തേർഡ് പവർ ഓൺവേർഡ്സ് ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? MSc ഓഫ് y bar LR ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ്
ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ, ഓക്കെ, പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ബാർ ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ 1 ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ 1. ബാക്കിയുള്ള ടേമൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ടേമിലൊക്കെ ഈ തേർഡ് പവർ ഓഫ് എപ്സൈലൺ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പുറത്തെടുക്കുന്നു, ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എപ്സൈലൺ നോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പുറത്തെടുക്കുന്നു, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എപ്സൈലൺ 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ബാർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എപ്സൈലൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എപ്സൈലൺ 1. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പുറത്തെടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ആണ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സി എക്സ് സ്ക്വയർ minus 2 into b into x bar into y bar into 1 minus f by n into sxy അല്ലെങ്കിൽ I'm sorry rho into cx into cy. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ബിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ബിയെ ഞാൻ എസ് എക്സ് വൈ ബൈ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് എസ് വൈ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 3 ടേംസ് ആണ് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എസ് വൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാം? 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ഓൾറെഡി കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. എസ് വൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 പ്ലസ് റോ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു റോ സ്ക്വയർ ആണ്, അതായത് 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ഓഫ് വൈ ബാർ എൽ ആർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് റോ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താരതമ്യേന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് മീൻ സ്ക്വയർ എററിന് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വലിയ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വേരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ എടുക്കുന്നത്. വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ എൽ ആർ മൈനസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്, വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ എൽ ആർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു mean square error of y bar LR is approximately equal to 1 minus f by n into sy square into 1 minus rho square. Okay. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് MSE നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസ് കിട്ടിയാലും MSE കിട്ടിയാലും മീൻ സ്ക്വയർ എറർ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യം ഈ വേരിയൻസും അതുപോലെ MSE ഒക്കെ ട്രൂ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ് വരിക. ഇവിടെ നോക്കുക, 1 മൈനസ് എഫ് ബൈ എൻ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. എസ് വൈ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ എസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് those parameters are usually unknown, എസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് റോ സ്ക്വയർ ഓൾസോ. വാട്ട് ഇസ് റോ? റോ ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂഷ്വലി അൺനോൺ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ വെർഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എസ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണ് സ്മോൾ എസ് വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എസ് വൈ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ എസ് വൈ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ റോയുടെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അല്ല സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് മൊത്തം ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററിന് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് എസ് വൈ സ്ക്വയറിന് പകരം സ്മോൾ എസ് വൈ സ്ക്വയറും റോയ്ക്ക് പകരം സ്മോൾ ആർ കൊടുത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ MSCയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ, റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ കിട്ടും. അത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് MSE of y bar LR hat, MSE hat
that is equal to 1 minus f by n into small sy square into 1 minus small r square. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസണും, അതായത് ഈ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്ററും റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ റിഗ്രഷൻ എസ്റ്റിമേറ്ററും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വിതൗട്ട് യൂസിങ് ഓക്സിലറി ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ കമ്പാരിസൺസൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.